Good morning students. In the last class, we discussed about accounting equation and we solved some of the problems on accounting equation. Today's class, we are going to start discussing about journal, journalizing, ledger and posting. Okay? Journal. These topics are there now. That is important from the point of view of examination and also from the point of view of career. ನೋಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜರ್ನಲ್, ಜರ್ನಲೈಸಿಂಗ್, ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ನಮಗೆ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಜೊತೆಗೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಬೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ we learned about journal. Journal is the base for all the accounts. Means it is the first hand entry book or it is the original entry book. Okay, books of original entry. This is also journal is also called as books of original entry. For the first time, we record all the transactions in the journal. That's why it is important. And also on the basis of journal entry, we will prepare all other accounts, maybe any other ledger accounts or the financial statements which we prepare. First of all, we will discuss about journal. Journal andre ಏನು ಅಂತ first ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ journal. Journal ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Journal ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ. ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್, ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್, ಸಮರೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಲ್ವಾ. ಸೊ ಜರ್ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ a transaction is recorded in the books of account or while bookkeeping, whatever the first step we will take, that is made in the journal. Means recording of transaction is done for the first time in the journal. First time ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಜರ್ನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈಗ ಜರ್ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಜರ್ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್. ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್. Okay, for the first time the entries are made, the transactions are recorded for the first time. So journals are the books. Okay, it is the book in which the transactions are recorded for the first time. So journal is a books of original entry. It is also called as books of original entry. It is also called as books of original entry. Why it is called as books of original entry? For the first time the transaction is recorded. That's why it is called as journal and also called as books of original entry. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ books of original entry ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಅದನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀವಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್, ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಂತ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಜರ್ನಲ್. ಸೊ ಜರ್ನಲ್ ಇಸ್ ಅ book where the transactions are recorded for the first time. Okay, this is our journal. The method of recording the entries in the books of account or in the journal is called as journalizing, or the process of recording the transaction in the journal is called as journalizing. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಜರ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜರ್ನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಗೆ, ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜರ್ನಲೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಏನು, ಹೇಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾವ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಿ, for 12 marks you can expect a 12 mark question in your annual examination. Annual examination
ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜರ್ನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ journal. First column is date, second column is particulars. Next one, this is journal. In the journal we write LF. LF means what? Ledger folder. Okay. Next column is debit amount. Next column is debit amount. Very next column is credit amount. Okay. See, this much columns are needed for recording the transaction in the journal. Okay, ಇಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ನೀವು ಇದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಮಚ್ columns we have 5 columns we need for recording a transaction in our books of accounts. Okay, see the first column is date. Here whatever the transaction may be, on which day the transaction happened, that must be recorded here. ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಯಾವ ಡೇಟಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆನ್ 3rd January 2020 purchase of goods for cash, like that if the transaction is there, then we have to write the date 1st January 2020. Okay, that we will write whenever the problems we used to we solve the problem, and that time we will record the date. Okay, so here dates are recorded. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ record ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Okay, next one is particulars. Here the accounts to be debited and accounts to be credited, that is recorded. ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಒಂದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಇಂಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ cash deposited into bank, then the journal entry will be bank account debtor to cash account. Immediate ಆಗಿ ನೀವು ಈ journal entry ಅನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. When we understand the rules, where already we learned the debit and credit rule, when we apply that rule to this transaction, then automatically we can record the journal entry. ಆ ರೂಲ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವ journal entry ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೂಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವುದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಸೆಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್? ಸಿ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು cash account. How it is recorded? See, from the left hand side of yours you have to write the account, whichever account you want to debit. ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ A/C ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಫುಲ್ ಕೂಡ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ DR ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೆಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, DR ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ whichever accounts you want to credit, maybe whichever account related to that transaction, ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ you have to leave little bit space in the second line of that journal entry. After that, with the prefix to, you have to write to. You have to start that second line with the to. You have to leave. You need to leave certain
space here. After that, with the prefix to, write the credit, whichever account you want to credit. ಯಾವುದೇ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಟು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಬರೆದು ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಈಗ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಫೋಲಿಯೋ ಕಾಲಮ್ ಯಾಕಿದೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಯಾಕಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಿ 3rd January 2020 ಕ್ಯಾಶ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಇಂಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಡೇಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 3rd January 2020 ಈ ರೀತಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ಡೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಡೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಯೂಶುವಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ತರ ಬರೀತಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. 3rd January 2020. In short, we write Jan 2020. Like that, if February is that Feb or April is that APRI, like that you can write it. Okay. December is that DEC. Like okay, you know there is no need to write the full alphabets of that month. Okay, a month full alphabet ಬರಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. December is DEC ಶೇರ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. Next particulars ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ವಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲೆಟರ್, ದ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ದ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ವಿಡ್ರಾನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ನೀವು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಕ್ಯಾಶ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಇಂಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರುಪೀಸ್ 10,000 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಬರೀತೀರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲೆಟರ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ put a hyphen or dash, then DR at the end of this line. Okay, this columns here horizontally ಈ ರೀತಿ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ DR ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಫೋಲಿಯೋ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಬರೀತಾರೆ. ಯಾವ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್, LF ಅಂದ್ರೆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಫೋಲಿಯೋ. ಓಕೆ, LF ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಲೆಡ್ಜರ್ ಫೋಲಿಯೋ. ಈ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಹಿಯರ್ ವಿ ರೈಟ್ ದ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೆಡ್ಜರ್. ಈ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಸಪರೇಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಸಪರೇಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ದಿಸ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಂಟು different accounts like bank account and cash account. When we split that, that is called as ledger. Okay, so bank account debtor, how much is deposited, 10,000 is deposited. That's why debited accounts amount must be written in the debit amount column. Put a dash here. Okay, after that means credit amount column, in that we write we put a dash. Why it is like that recorded? We record like that because bank account is debited, not cash account. Cash account credit ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ cash account ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ bank account debtor 10,000 it is debited, that's why the debit amount column, and cash account balance is written in the credit amount. Okay, like this we have to record them. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ at the end of this column, after completing all the journal entry, we need to write the total. Okay, ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಡೆಬಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಬರೀತೀವಿ. ಎರಡು ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ನ ಟೋಟಲ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. If the entries are made correctly, accurately, then debit amount and credit amount columns total will be same. ಎರಡು ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು.
Debited accounts amount must be written in the debit amount column, and credited accounts amount must be written in the credit amount column. Understood? This is about the format of journal entry. This is form. ಇದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ನಾನು ಯಾಕೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಥಿಂಗ್ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಫೋಲಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ LF ಅಂದ್ರೆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಫೋಲಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್. ಏನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್? ನಾನೀಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಈಗ ಒಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬುಕ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀರ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 5 ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀರ. ಆಮೇಲೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 8th ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 8 ಅಲ್ಲಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 8 ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಆ ತರ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಲೆಡ್ಜರ್ ಫೋಲಿಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು 8 ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾರು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Another thing is that it is useful for the auditor. Auditor ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಆಡಿಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Who is auditor? The person who is examining the accounts. After preparing the financial statement, the accounts are examined by the auditor. Okay? At that time, for easy verification or examining the accounts, the page numbers will be there in this column. ಲೆಡ್ಜರ್ ಫೋಲಿಯೋ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ JF. ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ? JF ಅಂದ್ರೆ ಜರ್ನಲ್ ಫೋಲಿಯೋ. ಈಗ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 5 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು JF ಅಂದ್ರೆ ಜರ್ನಲ್ ಫೋಲಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀತೀನಿ? ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 5 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಇದು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 8 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 8 ಅಂತ LF ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ in whichever page the entries are recorded, the page number is recorded in this column. See, if bank account is in the page number 8, here it is recorded as 8. Okay, 11. Journal folio, the journal page number 5 at that time we write it as 5. Okay, we mentioned 5. Okay, this is about format of journal. Next one is ledger. This is about format of journal. Next one is ledger. What do you mean by ledger? After preparing journal and after understanding journalizing, we need to understand about ledger. Ledger means this is called as second hand book. Okay, second hand book means this is first hand book. Journal is also called as first hand book. Ledger is called as second hand book. Why it is called like that called? ಯಾಕೆ ರೀತಿ ಕರೀತಾರೆ? ಲೆಡ್ಜರ್ ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಜರ್ನಲ್. ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಜರ್ನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಲೆಡ್ಜರ್ second time the entries are recorded. Means after passing the journal entry, means after making the entry for a transaction, next step is the journal entries are classified. Means different accounts are opened. That is called as ledger. If the journal entries are or transactions are splitted or it is classified and individual accounts are opened, that is called as ledger. So first time the entries are made in journal and the second time after preparing journal we make the next entry in the ledger. That's why it is called as second hand book. So ledger means what? It is a second hand book where the individual accounts are opened, the entries are made in the individual accounts. Okay, ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಓಪನ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟು ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡೆಬಿಟ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಕಂಪೌಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡೆಬಿಟ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ may be there, but all those accounts are debited accounts or credited accounts are there, no? That is classified and individual accounts are opened. ಎಷ್ಟು
ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ written in the journal. After that, those journal entries are classified and the entries are classified and individual accounts are opened. That is called as ledger. This method of transferring the journal entries to ledger is called as posting. Posting andre ಏನು? Posting ಅಂದ್ರೆ journal entry ಅನ್ನ journal ಇಂದ ledger ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ process ಗೆ posting ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. What do you mean by posting? Posting means transferring the journal entries from journal to ledger, means to the individual accounts. That the process is called as posting. Okay, this is about posting. It is the journal entries are transferred to individual account. ಪ್ರತಿ ಒಂದು individual account separate account ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ journal entry ಅನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ account ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರೋ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? posting ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So this is our journal, journalizing, ledger and posting. So journal is the first handbook and ledger is the second handbook. The method of recording the transaction in the journal. ನಾವು ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಜರ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಜರ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಜರ್ನಲೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್, ಜರ್ನಲ್, ಜರ್ನಲೈಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, after this we need to understand about the posting, means how the ledger accounts are prepared, what is the format of all the accounts which we need to open while recording the transaction. So format of account, ಒಂದೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜರ್ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 1 ಡೆಬಿಟ್ 1 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರಬೇಕು. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಜರ್ನಲ್ ಬೇರೆ, ಲೆಡ್ಜರ್ ಬೇರೆ. ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಈ ಸಪರೇಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ಅದಿದ್ರೆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಆ ಸಪರೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಬೇಕು. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ದ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಇರಲಿ, ಅದು ಒಂದು ಟಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಅಕೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ವಿ ಡ್ರಾ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕಾಲಮ್ ವಿ ಡ್ರಾ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಟಿ. ಯಾವ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ಟಿ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹ್ಯೂಜ್ ಟಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಈಗ ಇದು ಟಿ ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ವೇರ್ ವಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ? ಯುವರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ವೇರ್ ವಿ ರೈಟ್ DR. ದಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ at the top of that title bar, ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾವುದೇ ಅಕೌಂಟಿನ ಟೈಟಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಟೈಟಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವು ಏನಂತ ಬರೀತೀವಿ? DR ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಸೈಡ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಅಕೌಂಟಿನಲ್ಲಿ, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಪಿಕಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿನ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ರೈಟ್ DR. ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀತೀವಿ? CR ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. So left hand side is called as debit side, right hand side is called as credit side. Okay. Next we need date column. ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? Date column. ಆಮೇಲೆ particulars column ಅಂತ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Next column is JF. JF ಅಂದ್ರೆ ಏನು? JF means
journal folio. Okay, JF ಅಂದ್ರೆ ಏನು? JF means journal folio. Okay, LF ಅಂದ್ರೆ ledger folio. ಈಗ left hand side ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? DR, that is debit side. Right hand side is called as credit side. There we write CR. ಯಾವುದೇ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ CRDR ಅಂತ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. that is compulsory. Okay, so date, second column is particulars, third column is journal folio, ledger. ಅಕೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಲೆಡ್ಜರ್. ಯಾವಾಗ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ JF ಬರೀಬೇಕು. ಜರ್ನಲ್ ಇದ್ರೆ LF ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. whenever we open an individual account there we write JF. if journal first hand book means journal is open, there we write LF. remember journal LF column and the ledger or account is there we write JF. confusion ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. journal ಇದ್ರೆ LF ಬರೀಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ledger ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ account ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? JF ಬರೀಬೇಕು. okay, this is third column. J means journal. Next column is amount. Next, the same column we write here is credit side, date, particulars. Next column is same JF. Next one is amount. So at the end of the line we write same. See, this is the format of account. Here we write or we need to record the journal entries. How it is recorded? Individual accounts are opened. Debit side, whichever account may be, if the amount is debited, means deposited, then it is recorded debit side. ಯಾವುದಾದರೂ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಆ ಅಕೌಂಟಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಹಣ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ವಿಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ if it is a bank account and that or cash account. if cash is deposited, from which account the cash is deposited. For example, cash account ಇಂದ ತೆಗೆದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಬಂತಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಬರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ದೆನ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು? ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇರಬೇಕು. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್ left hand side we write the prefix to, and right side if you are writing any accounts or the journal entries are entered then we write the prefix by. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಜೊತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಟು ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬೈ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಇಂಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ಇದು ಫಾರ್ಮೆಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಈಗ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು? ಸಿ ದ ಎಂಟ್ರಿ, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು cash account. This is a journal entry. Okay, we open, this is called as journal entry. These individual accounts are separated or individually open. Bank account ಅನ್ನು separate account open ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ cash account ಅನ್ನು separate account open ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೇಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಡೆಟರ್ ಇದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ whichever account is credited, that account's credit side, whichever account is debited, that is entered. ಈಗ ಒಂದು ನೋಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, this is bank account, debtor is there. Here also we have debtor. Here also we have debtor.
See, bank account debtor to. Which account is credited here? Cash account. So to cash account. Okay. Another example. Cash withdrawn from the bank. At that time the journal entry will be like this. Cash account debtor to bank account. Cash deposit ಆಗಿದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಅಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ whenever whichever account may be, if its balance increases or the cash or anything is deposited into that account, then its balance increases, so that is debited. ಯಾವುದೇ ಅಕೌಂಟ್ ಇರಲಿ ಅದರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬಹುದು, ಅದರ ಅಸೆಟ್ ಇರಬಹುದು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬಹುದು. If its balance increases, then it must be recorded or debited. That whichever from which account you got the benefit or you received the cash, it must be debited. ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಣ ಬಂದಿರಲ್ಲ, from which source you received the cash or deposit, the amount is deposited, that is debited. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಹಣ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಹಣ ಬಂದಿರೋದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯು ರಿಸೀವ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್? ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೋಡಿ, ಡೆಬಿಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇದು ಒಂದಾಯ್ತು. ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನು? ಕ್ಯಾಶ್ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾದ್ರು ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಂಡಾಗ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸದ್ಯ ಹೇಗೆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ account. Okay, if like this another entry is there, at that time cash account debtor to bank account. Okay, this is the entry. ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಇದು ಡೆಪಾಸಿಟ್. ಇದು ಯಾವಾಗ? ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ? ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಡ್ರಾ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವಾಗಾಗಿತ್ತು? ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ವಾ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ವಿಚೆವರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಈಗ ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಇಫ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ you withdrew some amount. When bank ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ you withdrew 50,000 rupees. Okay, you withdrew 50,000 rupees on a date. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಗೆ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ and the cash in hand means you have the cash now. When you withdraw the amount from bank, at that time you get the hard cash. ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ, ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 10,000 rupees ಬನ್ನಿ 50,000 ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಕ್ಯಾಶ್, ಹಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 60,000 rupees ಆಗುತ್ತೆ. You have 10,000, you withdrew 50,000 from bank, so your cash account balance increases. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾಯ್ತು? 60,000 ಆಯ್ತು. 10 plus 50, 60,000 ಆಯ್ತು. When you withdraw the amount from bank, cash balance with you, hard cash, that increases. So cash account balance increased. Cash account balance increase. From which account you withdraw the amount? From bank account. So its balance decreases. Bank account ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಲೆಡ್ಜರ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗೇನಾಯ್ತು? ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು bank account. Okay, so we are preparing bank account. Bank account is credited. So in which side you will make the entry? Whether bank account is credited, then credit side entry. Whether bank account is debited, then debit side entry. ನೋಡಿ, bank account debit ಆಗಿತ್ತು, debit side to cash account ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು? ಈಗ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ is credited, that's why we need to make the entry credit side. But whether we need to write the bank account only? No, we will write the remaining account. ಉಳಿದಿರೋ ಅಕೌಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. So how it is pronounced, how it is read? See, bank account credited by
ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಆಯ್ತು ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ credited by cash account. I told you 50,000 we withdrew from bank account. That's why we write 50,000. Okay. Normal ಆಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಫೋಲಿಯೋ ಜರ್ನಲ್ ಫೋಲಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಲ್ಲ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬರೆಯೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. So bank account is credited. So credit side entry. Whether we need to write bank account only the same account name must be mentioned there. No. ಅದೇ ಅಕೌಂಟ್ ನಾನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ. Bank account is credited, that's why another account which is left or by which account it is credited that is mentioned. Bank account is credited by cash account, that's why bank account credit side credited by cash account. Like this we need to make the entry. So this is about journal, ledger, journalizing and posting. Okay, this is the format and how it is recorded that we learned in this class. In the next class, we will discuss about much more topics and also a problem. Okay? Thank you for watching.